कैसे भला सीने से लगाऊं, भाई अब नहीं मेरा यहाँ। ऐ बाबा बाबा जान, ऐ बाबा बाबा जान, ऐ बाबा बाबा जान। बाबा यहाँ कौन हमारा है, बाबा मेरा कौन सहारा है। दरगाहे आदा में खुले सर, क्या ये तुम्हें अब भी गवारा है। जीना है दुश्वार अब यहाँ, ऐ बाबा बाबा जान, ऐ बाबा बाबा जान, ऐ बाबा बाबा जान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। ऐ काश, ऐ काश, ऐ काश, ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में। ऐ काश, ऐ काश, ऐ काश, ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में। मेरा भी जिक्र आता कुराने करबला में। ऐ काश, ऐ काश, ऐ काश, ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में। ज़हरा के लाडले पे जो अपनी वार देता, तबलीग मुस्तफा का कर्जा उतार देता। हुर की तरह से मैं भी आता से जंग करके इंसानियत का चेहरा खून से निखार देता। ऐ काश, ऐ काश, ऐ काश, ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में। नस्ले यजीदियत को ऐसा सबक सिखाता, नामो नसब भी अपना हर फर्द भूल जाता। सुफियानियत की ऐसी मिट्टी खराब होती, ताहा शफीर न कोई नमरूद सर उठाता। ऐ काश, ऐ काश, ऐ काश, ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में। मौला बचा किस्मत दिल में रही ये हसरत, हासिल हुई न मुझको सरमाए शहादत। अश्के अज़ा की बारिश करती रहेगी आंखें, सीना जनी करूंगा इस
कब में था कयामत ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में शह की तरफ जो बढ़ता वो हाथ काट देता मैदान जंग सारा लाशों से बांट देता जुज़ मौत और कहीं भी जाए अमान मिलती दिल जिंदगी से सबका ऐसा उजार देता ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में मोहम्मद वाले मोहम्मद करबलानी दास्ता जारे पार संभरा वाम आवे छे करबलानी दास्ता जारे पार संभरा वाम आवे छे दिलवाराओनी आँखोंथी आंसू है निकली आवे छे करबलानी दास्ता जारे पान संभरावम आवे छे एक मेहमान ने मदीना थी पत्र लखीने तिराव्या था एक मेहमान मदीना थी पत्र लखीने तिराव्या था एवा केवा जुल्म तेना पर जुदा वाम आवे छे करबलानी दास्ता जारे पार संभरावम आवे छे कूफियो शामियो ए करबलमा जुल्मनी हद करी नाखी छे कूफियो शामियो ए करबलमा जुल्मनी हद करी नाखी छे बीबियोनी चादरो लूटी हाथने बांधवामा आवे छे करबलानी दास्ता जारे पार संभरावम आवे छे 6 महीना नहाय असगर ने पानी देवाम
નથી આવતું રે છ મહિના નહાય અસગરને પાણી દેવામાં નથી આવતું રે એક માની આંખની સામે કત્લ કરવામાં આવે છે કરબલાની દાસતા જ્યારે પાર સંભળાવવામાં આવે છે કરબલાના હર શહીદો પર અસરંબે આંસુ તું બહાવી લે કરબલાના હર શહીદો પર અસરંબે આંસુ તું બહાવી લે હર અઝાદારને જન્નતમાં હર અઝાદારને જન્નતમાં લઈ જવામાં આવે છે કરબલાની દાસતા જ્યારે પાર સંભળાવવામાં આવે છે પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાત اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم जब पियो पानी हुसैन इब्ने अली का नाम लो जब पियो पानी हुसैन इब्ने अली का नाम लो याद करके प्यास मौला की कलेजा थाम लो उल्फते शबीर है तो गम करो शबीर का उल्फते शबीर है तो गम करो शबीर का हजरत अब्बास से दर्दो वफा का नाम लो जब पियो पानी हुसैन इब्ने अली का नाम लो परचमे इस्लाम है अब बास गाजी का अलम परचमे इस्लाम है अब बास गाजी का अलम इसके साए में रहो इसका परेरा थाम लो जब पियो पानी हुसैन इब्ने अली का नाम लो गिरते गिरते तुम संभल जाओगे है दावा मेरा गिरते गिरते तुम संभल जाओगे है दावा मेरा जब कभी ठोकर लगे मौला अली का नाम लो जब भी
علي كان عمله. صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. ولدي وأولاد علي بابا से बुलंद सलवात. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولدي وأولاد علي بابا से बुलंद सलवात. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب عليه الفداء، ورحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. दुआएं बधाई साथ है तंत्र बढ़िया. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. एक બીજી બી માંગણી છે
અમારો એક દોસ્ત ઓસ્ટ્રેલિયામાં છે, એનો નાનકડો દીકરોની હાલત જરા ખરાબ છે, બીમાર છે. નામ છે મુબીન. એની સલામત માટે અને બધાયની સલામત માટે, બલાને દૂર કરવા માટે, હાજતોને પૂરી કરવા માટે અમે બધાય સાથે તન ફરજ અમે યુજી પડે. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللهم صل على محمد وآل محمد وشاف من دعونا له بالشفاء العاجل وجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بحق محمد وآله سادات الكائنات يا أرحم الراحمين صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد શરૂ કરવા મોર આજે મને વોટ્સઅપમાં એક ક્લિપ મળ્યો હતો, કારણ કે આ ક્લિપ મને ગઈ નથી અને ક્લિપ જોવાથી આંખમાંથી આંસુ નીકળવા માંડ્યા. હું કીધું કે એ તમારા સાથે આ વાતને કરું. હું લગભગ દોસ્ત લોકોને હું મોકલ્યો હતો એ ક્લિપને. તેહરાનમાં એક ચેનલ આવે છે અને માણસોથી ઇન્ટરવ્યુ લે છે કે જે તમારાથી એક સવાલ કરીએ છીએ. સવાલ એ હતો ફારસીમાં, ખાક સર્દ. ખાક એટલે ધૂળ, ખાક. સર્દ એટલે ઠંડુ છે. હવે ઠંડુ કે ઠંડી કહેવાય મને ખબર નથી. ઠંડુ કહેવાય, ખાક ઠંડુ છે. તો પહેલો સવાલ એ હતો ઇન્ટરવ્યુમાં કે આનો અર્થ શું થાય છે, કારણ કે આ ઈરાનમાં એક કહેવત છે ખાક સર્દ. એનો અર્થ શું થાય છે? હવે જાત જાતના જવાબ દે છે, પણ એનો અર્થ એ છે કે આ મિટ્ટી ઠંડી છે એટલે શું? જ્યારે ઇન્સાનનો એક અઝીઝ નો ઇંતકાલ થઈ જાય છે, એને કબરમાં રાખે છે, એના પર ધૂળ રાખે છે, પણ આ ધૂળ હંમેશા ગરમ નહીં રહે, ઠંડી થઈ જશે અને આ વ્યાધિ ઇન્સાનને જે થાય છે ને અઝાદાર બને છે પોતાનું મુહિબનો, આસ્તા આસ્તા આ ગમ ભૂલાઈ જાય છે. અઠવાડિયો, 40 દિવસ, 1 વર્ષ, 3 વર્ષ, આસ્તા આસ્તા આ ગમ પતી જાય છે. બીજો સવાલ કરે છે કે જો આ ખાક સર્દ સારી વાત છે કે ખરાબ વાત છે? એ લોકો જવાબ માંગે છે આ સારી વાત છે, કારણ કે ઇન્સાન ઉપર એટલી મુસીબતો થાય છે, એટલા અઝીઝ ની જુદાઈ થાય છે. અગર હંમેશા એ જુદાઈ મગજ મારીએ, જહન મારીએ તો ઇન્સાન ઘેરો થઈ જાય છે. તો આ વાત સારી છે, આ ખાકને ઠંડી હોવી જોઈએ. પછી ઓલો ઇન્ટરવ્યુ વાળો પાસે એક ડબ્બો હતો, નાનકડો ડબ્બો, કે છે આ ડબ્બાને તમારા હાથમાં આપું છું, તમે ખોલો ડબ્બા. હાથમાં લે છે, ડબ્બાને ખોલે છે, એમાં ખાક હતું. પૂછે છે આ ખાક શું છે? ઓળખે છે આ કબ્રે ઇમામ હુસૈનની ખાક છે. આ કબ્રે ઇમામ હુસૈનની ખાક છે. હવે જેને હાથમાં દેતા હતા આંખમાંથી આંસુ નીકળતા, તબરરુક માટે હાથ રાખતા હતા ને ચહેરા ઉપર રાખતા હતા. ફરીથી પૂછે છે, હું સવાલ કર્યો હતો આ ખાક સર્દ સારી વાત છે કે ખરાબ વાત છે? તમે બધાએ કીધા કે સારી વાત છે. હવે તમે શું કહો છો? તો એકનો જવાબ હતો કે ખાક અને ખાકમાં ફેર બહુ હોય છે. આ તો ઇમામ હુસૈનની ખાક છે. એક કહે છે આ ખાક તો સૌથી ગરમ ખાક છે, સૌથી ગરમ ખાક છે આ દુનિયામાં, અને ગરમ રહેશે. જેમ કે રિવાયતમાં કહે છે
إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. આ તો સૌથી ગરમ કાળ છે. અને એક છેલ્લો એક જવાન હતો કે છે હમણાં આ જમાનો જરાક અમે પ્રોબ્લેમમાં છે, કોરોનાનો પ્રોબ્લેમ છે, લોકડાઉન થાય છે, અમુક વસ્તુને બંધ કરવામાં આવે છે, પણ અમારો ઉમ્મીદ એ છે બધી વસ્તુ બંધ થઈ જાય, સિર્ફ ગમે હુસૈન બંધ ના થાય. હુસૈનના મામલાને બંધ ના કરવું જોઈએ. ખાક સર્દ પણ ઇમામ હુસૈનનો ખાક જે છે એની ગરમાશ અને હરારત, એની આંખ જે છે કિયામત દિવસ સુધી મુઅમિનોના દિલમાં રહેશે. ગઈકાલે અમારા મૌલાએ મઝલૂમ આકા અબા અબ્દુલ્લાહ હુસૈન એક જુમલો જે હતો એના બારામાં જરાક મેં વાતચીત કર્યા. અન્નાસ અબીદુદ દુનિયા, ઇન્સાનો આ દુનિયાના બંદા છે, દુનિયાના ગુલામ છે. આજે મને એમ શરૂ કરવું છે, એક જમાનો એવો જમાનો હતો, સ્લેવનો જમાનો. એટલે શું? એટલે અમુક લોક સ્લેવ હતા અને અમુક લોક આકા હતા. ફ્રેન્ચમાંથી સ્લેવ કહેવાય કે સ્ક્લાવ. અમુક લોક આકા ને અમુક લોક અબ્દ. અબ્દ એટલે ગુલામ, સ્લેવ. અમુક લોક સમજે છે, વિચાર મગજમાં એ લોકોને એમ છે કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હમણાં સ્લેવનો જમાનો નથી, તો અમે બધાએ આઝાદ છે. હું આઝાદ છું, તમે આઝાદ છો, તમે આઝાદ છો. પણ હકીકતમાં અમને ખબર નથી, અમે ગફલતની હાલતમાં છે. કારણ કે આ બંદગી જે છે સિર્ફ અને સિર્ફ જિસ્માની બંદગી નથી, બલકે રૂહની બી બંદગી હોય છે. હજારો મોડેલ બંદગીના છે, જે મેં બધાએ, હું તો મારી વાત કરું છું. એના માટે કહું છું કે રાતના સુવા મોડ જરાક મેં વિચાર કર્યો, પોતાના નફ્સ સાથે હિસાબ અને કિતાબ કર્યો. હજાર જાતની બંદગી છે. इंसान लालचનો ગુલામ બની જાય છે. हमारा मौला अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि अक्ثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. लगभग इंसानની અક્કલ હારી જાય છે જ્યારે ઇન્સાનનું લાલચ આકા બને છે અને ઇન્સાનની અક્કલને ગુલામ અને સ્લેવ બનાવી દે છે. ઇન્સાન પડી જાય છે, લડાઈ થાય છે, કુસ્તી થાય છે, મસારે ઝઘડો છે, કુસ્તી છે. અક્કલ અને લાલચ કુસ્તી કરે છે. મૌલા કહે છે કે અક્સર મસારિલ ઉકૂલ, લગભગ ઇન્સાનની અક્કલ આ કુસ્તીમાં હારી જાય છે. ક્યારે? જ્યારે એના સામે લાલચ હોય. લાલચની બંદગી, ખુરશીની બંદગી. આ ખુરશી અમારા માટે બહુ અઝીઝ હોય છે. મને યાદ આવે છે એક વાર હું તનામાં હતો અને ઇલેક્શન હતું, હવે હું નામ નહીં આવું, અમારા એક ભાઈ પ્રેસિડેન્ટ બન્યા, એક અઝીઝ ભાઈ પ્રેસિડેન્ટ બન્યા. તો બધા આવતા હતા, મુબારક તમને, મુબારક મુબારક. હું એના પાસ ગયો, હું કીધું સલામ અલૈકુમ. અલૈકુમ સલામ. હું કીધું મને ખબર નથી, હું તમને મુબારકબાદી આપું કે તમને પુરસો? ચોખ્ખી વાત, મુબારકબાદી કારણ કે માણસો તમને ચાહે છે, એમને જોઈતા. તમને આ પ્રમુખની, પ્રેસિડેન્ટની ખુરશી મળી ગઈ, પણ પુરુષો નું કારણ એ છે કારણ કે તમે શેઠ હતા, તમે શેઠ છો હમણાં. હવે કાલેથી તમે ગુલામ બની જાશો. કારણ કે એક કહેવત છે, સૈયદુલ કૌમ ખાદિમુહુમ. જે કોમનો મોટો બને છે
આ ખુરશી એને બગાડે નહીં. આ ખુરશી એટલે ખિદમતની ખુરશી છે. તું શેઠ હતો, હવે તું નોકર બની ગયો. આ ધ્યાનમાં રાખજો. ખુરશીની લાલચ, શહવતની લાલચ, પૈસાની લાલચ, મને આ વાતમાં ગર્વ નથી, તો એ મગજમાં ના રાખીએ કે હું સ્લેવ નથી. હા, મારો જિસ્મ સ્લેવ નથી, પણ મારો રૂહ સ્લેવ બની શકે છે. અમુક લોક છે, એ લોકોનું બદન સ્લેવ હોય છે, પણ રૂહ આઝાદ હોય છે. हमारा नबी हजरत यूसुफ अला नबीना व आलिहि व अलैहि सलाम ने જ્યારે ને કૂવામાં ફેંકવામાં આવે છે, એક કાફલો આવે છે, લઈ જાય છે, સ્લેવ બની ગયો, જાય છે ને વેચે છે. અમને તો વેચાતું નથી બજારમાં, તો અમે કે છે નહીં, અમે તો આઝાદ છે નહીં. હઝરત યુસુફ અલૈહિ સલામ ને બજારોમાં લઈ જતા હતા, એક મિલકિયતથી બીજી મિલકિયતમાં જાતું હતું. અને જ્યારે સ્લેવ બને છે, કાયદો છે સ્લેવનો કે સ્લેવ પાસે જી બી હોય એ એનો આકાનો છે. અમે બી અલ્લાહના બંદા છે, જી બી અમારા પાસે છે, હકીકતમાં અમારું નથી. આ બંદગીનો મિનિંગ છે. એટલે જ્યારે કહેવાય છે માલિકી યૌમદ્દીન, એનો એક અર્થ છે કે इंसान तो गफलत में હતો, યૌમદ્દીન તને ખબર પડશે કે અલ્લાહ તારો માલિક છે. આ દુનિયામાં અમે કહીએ છીએ ને અલ્લાહ માલિક નથી, આ તો મારી મહેનત છે, હું કોશિશ કર્યો, આ મારું છે, હું કમાઉં અને મૌલાના આપ આવે છે, મુજતહિદ કહે છે કે આનો ખમ્સ આપ. કમાણી મારી, મહેનત મારી, અને મુજતહિદનો ખમ્સ આપી દો. રોજો હું રાખું છું, પછી ફિત્રિયા ગરીબને આપું. યૌમદ્દીનમાં વધારે ખબર પડશે, દુનિયામાં ખબર નથી પડતી. એના માટે માલિકી યૌમદ્દીન, પણ અલ્લાહ તો માલિક યૌમદ્દીન બી છે ને હમના બી માલિક છે. કાયદો એ છે સ્લેવનો કે સ્લેવ જી બી મહેનત કરે, બધું આકા માટે મહેનત કરે છે. જી બી સ્લેવને મળે એની મિલકિયત નથી. અલ અબ્દ વમા યમલિક લિમૌલા. આ ગુલામ, આ સ્લેવ અને જી બી સ્લેવ પાસે છે, બધું હકીકતમાં એના આકાની મિલકિયત છે. આકા માલિક છે. હઝરત યુસુફ અલા નબીના વ આલિહિ વ અલૈહિ સલામ જ્યારે ખાવાનું ખાતા હતા, આ ખાવાનું બી એનું નહોતું, એના આકાનું હતું. કપડા પહેરતા હતા, કપડા જનાબે યુસુફના નહોતા, મિલકિયત આકાની હતી. પૂરું બદન સ્લેવ. પણ જોઈ હઝરત યુસુફની રૂહ કેવી છે. સૌથી રૂપારી બાઈ એ જમાનામાં ઝુલૈખા દરવાજાને બંધ કરે છે. 7 દરવાજા હતા. કે છે યુસુફ મારા પાસે આવ, હું ઓર્ડર આપું છું. હઝરત યુસુફ કે મારું બદન જે છે એ સ્લેવ છે, પણ મારી રૂહ નહીં. અગર હું બંદગી કરીશ તો સિર્ફ અને સિર્ફ અલ્લાહ તબારક વ તઆલાની બંદગી કરીશ. શહવતને લત મારે છે. શહવતનું નિદા જ્યારે ઝુલેખાથી આવ્યું તો લત મારે છે એને. એનાથી વધારે કે છે એ માબૂદ, એ રબ, આ વાતને તો કર્યો, શહવતને રજા ના આપ્યો, પણ એનાથી વધારે બી અગર મને જેલ મળે તો બી જેલ મારા માટે વધારે મહેબૂબ છે. આ અમલથી રબ્બી સિજ્નુ અહબ્બુ ઇલય્ય મિમ્મા યદઉનની ઇલયહ. બદન સ્લેવ હતું પણ રૂહ નહીં. આના બારામાં જરાક અમને વિચાર કરવો જોઈએ. અમે કેટલા સ્લેવ છે, અમારી ડિગ્રી કેટલી છે, લેવલ સ્લેવનું લેવલ કેટલું છે. इंसान कोशिश करे कि आस्ते आस्ते सुधार लिया. आज મને એક બીજી વાત કરવી છે, એ બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે
કરબલાનો મામલો જે છે એ બહેતરીન દરસગાહ અને બહેતરીન યુનિવર્સિટી છે. અગર કરબલાને અમને યુનિવર્સિટી બનાવી હોય તો અમુક વસ્તુના બારામાં અમને જરાક સરખી રીતે વિચાર કરવી પડશે. આજનો મારો મૌઝૂ કાતિલીન હુસૈનના બારામાં છે. અને જ્યારે કહું છું કાતિલીન, કાતિલ અમુક ટાઈમ ડાયરેક્ટ કતલ કરે છે. ગઈકાલે બતાવ્યું હતું. એ પોતે ખંજર ઉપાડે છે અને સરને બદનથી જુદા કરે છે. અમુક લોક તીર છટ્ટેથી ચલાવે છે યા એક તલવારથી એક ઝરબત આપે છે. આ બી કાતિલ છે. અને જે બી ઈ લશ્કરમાં શરીક હતો એ લોકો બી કાતિલ છે. જે લોક સાથ નહોતો આપ્યો એ લોકો બી કાતિલ છે. જે લોક હુસૈનનો અવાજને સાંભળતા હતા, હનમન નાસર, હનમન મુઈન, પણ હુસૈન સાથે ના ગયા, એ લોકો બી કાતિલીનમાં શુમાર થાય છે. તો જ્યારે કાતિલીનની વાત કરું છું, મારી વાત સિર્ફ શિમ્ર અને ઇબ્ન સાદ અને સિનાન અને હરમલાની વાત નથી, બલકે જેટલા લોક લશ્કરમાં હતા, યઝીદી લશ્કરમાં હતા, એ લોકોના બારામાં વાતચીત કરવી છે. અમે મજાલિસમાં સાંભળીએ છીએ યઝીદ મલઉન, આ લશ્કર મલઉનીનનો લશ્કર. હા, મલઉનીન હતા, બેશક લાનત છે એ લોકો ઉપર. આ લોકો બધા મુમાહિદીન છે, બધા ઉપર લાનત છે. પણ અમારા મગજમાં એક વાત છે, જેટલા લોક ઇમામ હુસૈનના નો સામનો કર્યો ઓલા લશ્કરમાં હતા, આ લોકો તો એક અજીબ અને ગરીબ માણસ હતો. જમીનના નહોતા, શાયદ એક બીજી પ્લેનેટથી આવ્યા હતા. તારીખમાં એ લોકો જેવા બિલકુલ નહીં મળે, સિર્ફ એ લોકો છતાં 61 હિજરીમાં. બહુ ખરાબ હતા, કાતિલ હતા, વહશી હતા. જેટલા બી ખરાબ અલ્ફાઝ છે તેમ વધાઈ કાઢો. તમારો સવાલ આજ એ છે કે આ અમારા વિચાર જે મગજમાં છે કેટલું સાચું છે. મને જરાક ઓલા દુશ્મનો જે હતા એ લોકોમાં શું શું સારી વસ્તુ હતી બતાવું છે. હું નથી કહેતો લોકો સારા હતા, હા, ગલત ફહેમી ના થાય. મલઉન હતા એ લોકો, મલઉન હતા. મલઉનીન ઇલા યૌમિદ્દીન, કિયામત સુધી લોકો પર લાનત. સુકામ મને અમુક પોઈન્ટ્સ એ લોકોના બારામાં બતાવું છે. કારણ કે અગર અમારા મગજમાં એમ હોય કે આ લોકો બધા યહૂદી હતા, વહશી હતા, દારૂ પીતા હતા, જુગારી હતા, કાતિલ હતા, તો અમને શું દર્શ મળશે કરબલાથી? અલ્લાહ શુક્ર, અમે દારૂ નથી પીતા, જુગાર નથી રમતા, કતલ નથી કરતા, તો અમને શું હોય? મને એવા અવસાફ બતાવવા છે કે જરાક ધ્યાન રાખો. જે અમારા અવસાફ છે, અમારે કેવી સિફતો છે, એ લોકો પાસેની સિફતો. હું બધાની વાત નથી કરતો, હા, મારી વાત બધાની વાત નથી. શિમ્રને તમે કાઢી નાખો. શિમ્ર બી તમે ખબર છે શિમ્ર કોણ હતું? કહેવાય છે કે 16 ફરે પગે હજ માટે ગયો હતો. શિમ્ર એક બહાદુર હતો. સિફીનમાં મૌલા અમીરુલ મુમિનીનના સોલ્જર હતો, એક બહાદુર હતો. અને જાય છે, શિરકત કરે છે, અને તલવાર લાગે છે માથા ઉપર, મોઢા ઉપર. અમારો એક ઉસ્તાદ કહેતો હતો કે ઓલો ઝરબત જે શમશીરનો તલવારનો માર્યો, અગર જરાક વધારે જોરથી મારત તો હમણાં અમે કહેત કે શહીદ શિમ્ર. મૌલા અમીરુલ મુમિનીનના લશ્કરમાં એને તલવાર લાગી હતી. પણ આ હબ્બ દુનિયા જે છે, ઇન્સાન જ્યારે અબદે દુનિયા બની જાય છે, ઇન્સાન દુનિયાની લાલચ, દુનિયાની વધારે મહબ્બત ઇન્સાનને શિમ્ર બનાવે છે. હવે તમે સાંભળો, હું કઈ કઈ અવસાફ લાવું છું. પહેલી વાત, જે લોક બીજા લશ્કરમાં હતા ઇમામ હુસૈનના સામે, પહેલી સિફત, એ લોકો મુસલમાન નહોતા, યહૂદી નહોતા.
રૂમથી નહોતા આવ્યા, મુશરિક નહોતા, અલ્લાહ ને માનતા હતા, રસૂલને માનતા હતા, મુસલમાન હતા, નમાઝ પડતા હતા. જ્યારે ઇમામ હુસૈન અસહાબ સાથે નમાઝ પઢ્યા, સુબહ આશુર એ લોકો નહોતા પઢ્યા, ઝોહરની નમાઝ નહોતા પઢ્યા, એ લોકો નમાઝ પઢીને પછી ઇમામ હુસૈનને શહીદ કરાય. એક ઝાકિર એમ બતાવતો હતો કે જી મલઉન ગોદાલે કતલગાહથી બહાર નીકળે છે, ઇમામ હુસૈનનું સર હાથમાં હતું, એને દોસ્તે કે છે આ પકડ, મારી અસરની નમાઝ કઝા ના થઈ જાય, જરાક પોચું કઝા ના થાય. તો આ નમાઝ ઇન્સાનને ધોકો ના દે. કતલ કરતા હતા, લડાઈ કરતા હતા, કુરબતન ઇલલ્લાહ તાઆલા. લોકો મુસલમાન હતા. હા, શાયદ કોઈ મારા પર એતરાઝ કરે, અને હક છે એતરાઝનો, કે છે મૌલાના તમે કેમ કહો છો? આ લોકો મુસલમાન હતા, આ લોકો મુનાફિક હતા. અને પ્રૂફ બી બતાવે છે મને. પ્રૂફ શું છે? અબ્બાસ અલમદાર મૌલા ઇમામ હુસૈન પાસે આવે છે, બધા શહીદ થઈ ગયા છે, કે છે મૌલા મને રૂખસત આપો, મરવાની રૂખસત, શહાદતની રૂખસત. મૌલા કે છે અંત હામિલ લિવાઈ, તું તો અલમદાર છો લશ્કર. એ વાતમાં હઝરત અબુલ ફઝલ અબ્બાસ એક વાત કરે છે કે છે મારું દિલ ભરાઈ ગયું છે આ મુનાફિકોથી. તો જ્યારે હઝરત અબ્બાસ પોતે કે છે આ લોકો મુનાફિક છે, તો મૌલાના તમે કેમ કહો છો મુસલમાન? કે અસ્તગફિરુલ્લાહ, હું હઝરત અબ્બાસની વાતના સામે તો વાત ના કરી શકું, પણ તમને ખબર છે મુનાફિકનો અર્થ શું થાય છે? મુનાફિક કેટલા મોડેલ હોય છે. એક મોડેલ ઈ છે કે પોતાને ખબર છે કે ઈ મુનાફિક છે, અલ્લાહ ઉપર ઈમાન નથી, ઇસ્લામ ઉપર ઈમાન નથી, પૈગંબર ઉપર ઈમાન નથી, કબર કિયામત ઈમાન નથી, પણ જો છે માહોલ એવો છે કે હું એમ બતાવું કે હું મુસલમાન છું. એને ખબર છે એ મુનાફિક છે, પણ એનું જાહેર ઇસ્લામી જાહેર કરે છે. નમાઝ પડે છે તો દેખાવ માટે, રોજુ રાખે છે દેખાવ માટે, અમુક અમલ કરે છે દેખાડવા માટે કે હું મુસલમાન છું. અંદર ખાને એને ખબર છે કે મુનાફિક છે, મુસલમાન નથી. આ એક બદલ છે. શું તમે ધારો છો કરબલાની સરજમીનમાં જ્યારે એ લોકો નમાઝ પડતા હતા, દેખાવ માટે નમાઝ પડતા હતા કે નહીં? સાચી નમાઝ પડતા હતા, હકીકી નમાઝ પડતા હતા. એ લોકો દેખાવ નહોતું, તો આ મોડેલના મુનાફિક નહોતા. બીજું જાતનું મુનાફિક કુરાનની આયત તમને બતાવું, સૂરે બકરામાં છે 11 અને 12મી આયત. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, અગર એ લોકોને કહેવામાં આવે કે તમે ફસાદ ના કરો જમીનમાં, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, કે અમે ફસાદ નથી કરતા, અમે તો ઇસ્લાહ કરીએ છીએ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ, એ લોકો બેશક મુફસિદ છે, وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ, એ લોકોને ખબર બી નથી કે એ લોકો મુફસિદ છે. તો એક જાતનું મુનાફિક એ છે કે એને ખબર નથી કે મુનાફિક બની ગયો છે. હકીકતમાં નમાઝ પડે છે, અલ્લાહ માટે નમાઝ પડે છે, કુરબતની અલ્લાહ પડે છે, ઇસ્લામ ઉપર ઈમાન લાવ્યો છે, રસૂલને માને છે, આખિરતને માને છે, પણ એને ખબર નથી કે એના અમુક અમલ એવા છે કે એને મુનાફિક બનાવે છે. ને અગર તમે ગૂગલમાં લખશો કે મુનાફિકની નિશાની શું છે, કેટલી રિવાયત તમને બતાવશે. من علامات المنافق, ફોર એક્ઝામ્પલ, إذا أخلف إذا وعد أخلف, કોઈ વાયદો આપે છે પછી વાયદો તોડી નાખે, આને મુનાફિક કહેવાય છે. જાત જાતના મુનાફિક હોય છે.
તો કરબલાની સરજમીનમાં જીરોક ઇમામ હુસૈનના સામે હતા, મુસલમાન હતા. હા, મુનાફિક હતા, પણ મુનાફિક ઓલા મિનિંગ નહીં કે નમાઝ ના પડે યા દેખાવ માટે નમાઝ પડે. આ જમાનામાં બિલકુલ ચોખ્ખી વાત તમને બતાવું, આઈસિસ જે USA વાળા આ લોકોને બનાવ્યા છે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ જમાનામાં એવો જમાનો છે, તમે જોવો કે નસ્લ કૌસર શું કરે છે. ઈરાનમાં છે નસ્લ કૌસર સૈયદ અલી અલ ખામેની. ઇરાકમાં જાઓ સૈયદ અલી સિસ્તાની. લુબનાનમાં જાઓ સૈયદ હસન નસરલ્લાહ. યમનમાં જાઓ સૈયદ અબ્દુલ મલિક અલ હૂથી. સાદાત છે આ દુનિયાને ચલાવે છે. અમેરિકા આઈસિસ બનાવે છે અને હવે સિસ્તાની બેલીથી લખે છે, ફતવાએ જહાદે કિફાય આપે છે અને માણસો બધાય તૈયાર થાય છે કુરબાન થવા માટે અને આઈસિસને ખતમ કરી નાખે છે. આયતુલ્લાહ સિસ્તાની બરકત બેલીથી આ છે નસ્લ કૌસરની બરકત. અને આ જમાના નસ્લ કૌસરનો છે. તો અમુક લોક એવા કામ કરે છે અને ખબર નથી કે એ લોકો મુનાફિક છે. આઈસિસ, તમે શું સોચો છો? નમાઝ તો પડતા હતા. શું દેખાવ માટે નમાઝ પડતા હતા? નહીં, સાચી નમાઝ હતી. હવે કબૂલ ના હોય બીજી વાત છે કે જેના પાસે વિલાયત અમીરુલ મુમિનીન ના હોય એ પૂરી ઉંમર નમાઝ પડે, પૂરી ઉંમર રોજો રાખે. अगर विलायत साथ नहीं हुई तो अल्लाह तबारक तआला कबूल नहीं करे. विलायत ना હોય અસર નથી. આ લોકો નમાઝ નહોતા પડતા, નહીં સાચે નમાઝ પડતા હતા અને તૈયાર હતા પોતાની જાનને કુરબાન કરે સેના માટે. હું હમણાં મરી જઈશ, અમુક શિયા લોકને કતલ કરીશ, મને જન્નત નસીબ થશે અને રસૂલ ખુદા સાથે હું જમીશ. આ વિચાર હતો મગજમાં. મુનાફિક હતા, પણ કેવા મોડેલ? પેલો મોડેલ નહીં, સાચે નમાઝ પડતા હતા, સાચે અકીદો રાખતા હતા ધર્મ ઉપર, પણ એ લોકોનો મગજ ફરી ગયો છે. જાહિલ હતા, જહાલત. તો પહેલી વાત એ છે, ટાઈમ જલ્દી ચાલે છે, હું જલ્દી ચાલું. પહેલી સિફત મુસલમાન હતા. બીજી સિફત, એ લોકો હુસૈનને ઓળખતા હતા. હુસૈન કોણ છે? એના માટે અમારા મૌલાએ મઝલૂમ એ લોકોથી સવાલ કર્યા, તમે શું કામ મારા સાથે લડાઈ કરો છો? તમે શું કામ તમને મને કતલ કરવું છે? તમને ખબર નથી હું કોણ છું? મારા નાના રસૂલ ખુદા હતા, મારી માં જનાબે ફાતિમા ઝહરા હતા, મારા બાબા અમીરુલ મુમિનીન, મારા ભૈયા હસન, મારા ચાચા જાફર તૈયાર. શું કામ એ લોકોને એમ કહે છે? તમને ખબર નથી હું કોણ છું? ખબર છે ને મારા સાથે લડાઈ કરો છો? તો ઓળખાણ હતી ઇમામ હુસૈન. બીજો દાખલો શું બતાવું? એક દાખલો બતાવીને બીજો પોઈન્ટ પર જાઉં. જી મલઉન ઇમામ હુસૈનના સરને બદનથી જુદા કરે છે. તારીખમાં એમ બતાવવા આવે છે, એ કહે છે ઇન્ની અહતઝુ રઅસક, એ હુસૈન હું તારા સરને બદનથી જુદા કરું છું. વ અઅલમુ ઇન્નક ઇબ્નુ રસૂલિલ્લાહ, અને મને ખબર છે કે તું રસૂલ ખુદાની ઔલાદમાં છે. વ ખૈરુન નાસ ઉમ્મન વ અબા, એ હુસૈન તું બહેતરીન ઇન્સાન છો, જે તારા મા બાપ સૌથી બહેતરીન ઇન્સાનો છે. અને એ જાય છે ઇબ્ન ઝિયાદ પાસે, હુસૈનનું સરને લઈ જાય છે અને શેર પડે છે
املأ ركابي فضة وذهبا إني قتلت السيد المحجبا قتلت خير الناس أما وأبا. હું એવો છું જે હુસૈન ઇબ્ન અલીને કતલ કર્યો. મને ખબર છે કે હુસૈનના મા બાપ સૌથી બહેતરીન મા બાપ આ દુનિયામાં છે. હું જાણીને હુસૈનને કતલ કર્યો. હુસૈનના સરને બદનથી જુદા કર્યો. જાણતા હતા હુસૈનને, ઓળખતા હતા હુસૈનને. કેટલા લોક ઓલા લશ્કરમાં હતા, એ મૌલા અલી સાથે હતા. મૌલા અલીના લશ્કરમાં હતા. અલીને ઓળખતા હતા. એક તારીખી દાખલો બતાવું. રસૂલ ખુદા જ્યારે શહીદ થાય છે, અમુક લોક હુજૂમ આવે છે જનાબે ફાતિમાના દરવાજા ઉપર. 40 જણા હતા તકરીબન. ઓલો બીજો ખલીફો કહે છે કે આ દરવાજાને બારી નાખીશ. એ 40 માંથી અમુક લોક કહે છે, એ ફુલાન, એ ઉમર, ઇન્ન ફિલ બૈતિ ફાતિમા. તને ખબર છે આ ઘરમાં કોણ છે? આ ઘરમાં ફાતિમા ઝહરા છે. ઓળખતા હતા. તો ઓલો કહે છે, વયન ભલે કે ફાતિમા હોય, દરવાજો બારી નાખશું. ને દરવાજો બારે છે, ધક્કો બી દે છે. એ હસુર કે શહેજાદી કોનેન શહીદ થઈ જાય છે. तो सिर्फ ओरखान इस्लाम, सिर्फ इस्लाम को मुसलमान काफी नहीं, और खान भी सिर्फ काफी नहीं. तीजी सिफत मैंने खबर ने आ सिफत ने बोलूं कि ना बोलूं, शायद टाइम भी नहीं था. હવે એટલા છેલ્લો વધારે નહીં જાઉં આગળ. ખબર નહીં આ સિફત ને કેમ બતાવું. બહુ ભારી છે, બહુ ભારી છે. तीजी सिफत, જે લોક કૂફામાં હતા, જે લોક લશ્કરમાં હતા, ઇમામનો સામનો કર્યા, એ લોકો હુસૈનને ચાહતા હતા. મોહબ્બત હુસૈન દિલમાં હતું. એ લોકોને દિલ હુસૈન હુસૈન કરતો હતો. હું બધાને વાત નથી કરતો, કેટલા બધા એવા હતા હુસૈન સાથે મોહબ્બત કરતા હતા. મૌલાના આ કેવી વાત? ખિસ્સામાંથી નવી નવી વાત ના કાઢ, કઈ પ્રૂફ હોય તો બતાવ. હાજર છું પ્રૂફ માટે. પહેલો પ્રૂફ, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કાફલા સાથે હતા. રસ્તામાં એક શાયર હતો, નામ હતું ફરઝદક. એની મુલાકાત થાય છે. મૌલા કહે છે, યા ફરઝદક, કૂફાની હાલાત કેવી છે? ફરઝદક બતાવે છે. માણસોના બારામાં સવાલ કરે છે. ફરઝદક કહે છે, યા અબા અબ્દુલ્લાહ, قلوبهم معك وسيوفهم عليك. આ કૂફીઓ એવા છે, એ લોકોના દિલ હુસૈન હુસૈન કહે છે. એ લોકોના દિલ હુસૈન હુસૈન પુકારે છે. તમારી મોહબ્બત એ લોકોના દિલોમાં છે, પણ એ લોકોની તલવાર તમારા ઉપર હશે. قلوبهم معك وسيوفهم عليك. મુહબ હતા, પણ કેવી મોહબ્બત, કેવી મોહબ્બત કે એ લોકો પોતે તલવાર ઉપાડે છે, તીર ચલાવે છે, નુસરત નથી કરતા. ઇમામ હુસૈન પુકારે છે, હલ મિન નાસિર, હલ મિન મુઈન. કોઈ જવાબ નથી દેતો, કોઈ જવાબ નથી દેતો. મોહબ્બત હતી. ઇમામ હુસૈન જ્યારે શહીદ થાય છે કરબલામાં, અમુક લોક ઓલા લશ્કરમાં રોવા માંડ્યા. અગર મોહબ્બત હોય તો રોય. મોહબ્બત હતી. એમ ના થાય કે અમે બી ઇદ્દા કરીએ કે હુબ્બ હુસૈન અમારા દિલમાં છે, પણ જ્યારે એક્ઝામમાં પડીએ આ મોહબ્બત ભૂલાઈ જાય. ભૂલાય નહીં, બલકે બીજી વસ્તુની મોહબ્બત ઇમામ હુસૈનની મોહબ્બતથી વધારે બની જાય. इंसान જ્યારે અબદે દુનિયા બની જાય છે, જ્યારે અબદે દુનિયા બની જાય છે. કાગર લગતા હતા કૂફીઓ, કાગરને ચૂમતા હતા કે આ પત્ર ઇમામ હુસૈનને મોકલીએ. એ મૌલા તમે આવી જાઓ, અમે અમારી જાનને કુરબાન કરશું. આ યઝીદ ઝાલિમ છે, ફાસિક છે, કાફિર છે, તમે આવી જાઓ મૌલા,
અમે બધાય તમારા સિપાહી અમારી જાનને તમારા ઉપર કુરબાન કરશું. એ પત્રને ચૂમી ચૂમીને ઇમામ હુસેનને મોકલ્યા. જણાવે મુસ્લિમ આવે છે, બધાય મુસ્લિમ સાથે થઈ જાય છે. 18,000 જણા બૈઅત કરે છે કે આમ ઇમામ હુસેનનો નુમાયંદો છે. એક ખોટો સમાચાર આવે છે કે હા યઝીદ લશ્કર મોકલે છે શામથી માણસો ફરીને. દુનિયા એવી મીઠી છે. ઇમામ હુસેન મીઠો છે પણ દુનિયા વધારે મીઠી છે. તો જીરો ઇમામ હુસેનનો સામનો કરી રહ્યો હું બધાની વાત નથી કરતો. એ લશ્કરમાં એવા બી હતા કે ઇમામ હુસેનને ચાહતા હતા પણ જાજુ નહોતા ચાહતા. ઇમામ હુસેનની મોહબ્બત હતી પણ જાજી મોહબ્બત નહોતી, જલ્દી દગી જાય. બીજી વસ્તુની મોહબ્બત ઇમામ હુસેનની મોહબ્બતથી વધારે હતી. એના માટે એ લોકો મોહબ્બત કરે છે. તમે જોવો ઇન્સાન જ્યારે દુનિયાનો અબ્દ અને ગુલામ અને સ્લેવ બને છે શું થાય છે? મોહબ્બત કરે છે, આશિક બને છે અને માશૂકને કતલ કરે છે. માશૂકને કતલ કરે છે. ટાઈમ બી પતી જાય છે. તમે તારીખમાં કરો જાત જાતના દફના મળશે. એમ નથી કે અમને બજારમાં લેવા નથી લઈ જતા, અમને ખરીદતા નથી અને વેચતા બી નથી. આનો અર્થ એ નથી કે હું આઝાદ છું. હા, મારો જિસ્મ આઝાદ છે પણ રૂહના બારામાં જરાક અમે વિચાર કરીએ અને ઇન્સાન કોશિશ કરે કે આ સુધારો પોતાની લાઈફમાં લઈ આવે. એના માટે જિહાદ નફ્સ જે છે અમારા ધર્મમાં એને જિહાદ અકબર કહેવામાં આવે છે. ઇન્સાન પોતાની નફ્સ સાથે જિહાદ કરે અને આગળ વધે. મૌલા અમીરુલ મુમિનીનની એક વાત છે, મન તસાવા યૌમા ફહુવ મગબૂન. જે ઇન્સાનના 2 દિવસ ઇક્વલ હોય આ તો ઘાટામાં છે, ખુસરાનમાં છે. પણ અગર શું થાય ગઈકાલ મારું ગઈકાલ આજથી બહેતર છે, મૌલા કે છે આ તો મલઉન છે. ومن كان أمسه أفضل من غده કાયમ છે મને હમણાં યાદ નથી. فهو ملعون. इंसान कोशिश करे कि आस्ते आस्ते चढ़े, कोशिश करे कि कुर्ब इलाही जी છે નજદીક નજદીક અને નજદીક. આ દુનિયા અમને ગુલામી તરફ ખેંચે છે. તારીખમાં દાખલા બહુ જાજા છે, બહુ જાજા દાખલા છે. બાપ દીકરાને કતલ કરે છે, માં દીકરાને કતલ કરે છે, દીકરા બાપને કતલ કરે છે, ભાઈ ભાઈને કતલ કરે છે, ધણી બાળીને કતલ કરે છે. દુનિયાના ગુલામ પૈસા માટે, લાલચ માટે, કુર્સી માટે, ખોટા ખોટા વાયદા માટે. એક દાખલો બી એવી છે હવે છે કે એક ભાઈ એના શોહરને બી કતલ કરે છે. કેમ કતલ કરે છે? ઝેર લઈ આવે છે. એને શોહર કોણ હતું? જન્નતના જવાનોના સરદાર ઇમામ હસન મુજતબા અલી. જોહદે પોતાના શોહર ઇમામ હસન મુજતબાને ઝેર આપે છે. આ ઝેર ઇમામ હસનના બદનમાં ફેલાય છે. ઝેર ઇમામે મઝલૂમના બદનમાં ફેલાય છે. બદનનો કલર બી બદલી જાય છે. એક ફરે અમારા મૌલા ઇમામ હુસેન ઇમામ હસન પાસે આવે છે અને જ્યારે નજર કરે છે એના ભાઈ હસન ઉપર આંખમાંથી આંસુ નીકળે છે. ઠીક રોય છે ઇમામ હુસેન. ઇમામ હસન અલૈહિસ્સલામ આંખ ખોલે છે કે ભૈયા હુસેન રોવાનું કારણ શું છે? ઇમામ હુસેન કહે છે ભૈયા હસન તમારી મઝલૂમિયત ઉપર રોઉં છું. આ ઝેરથી તમારું પૂરું બદનનું કલર બદલી ગયું છે. એ ભૈયા હસન શું કામ ના?
ઇમામ હસન મુશ્તબા બી રોઈ શકે છે, ભૈયા હુસેન આ તો જરાક ઝેર છે, બદનમાં ફેલાશે અને મને શહાદત મળશે. વલાકિન લા યૌમ કયૌમક યા અબા અબ્દુલ્લાહ. એ ભૈયા હુસેન તારા દિવસ જેવો કોઈ બી દિવસ નથી. લા યૌમક યૌમક યા અબા અબ્દુલ્લાહ. 30,000 જણા તમારા ઘેરો લેશે. એ લોકો ઇદ્દા કરશે કે અમે મુસલમાન છીએ, અમે તમારા નાના રસૂલ ખુદાના ઉમ્મતમાં છીએ, પણ તો બી ઘેરો લેશે, તમને કતલ કરશે, તમારા ખાનદાનને અસીર બનાવશે, તમને લૂંટશે. લા યૌમ કયૌમિક યા અબા અબ્દુલ્લાહ. ઇમામ હસન મુશ્તબા પોતાના લાલ જનાબ કાસિમને બોલાવે છે. 3 વર્ષના મોહબ્બત કરે છે, પ્યાર કરે છે, દીકરો છે. એ કાસિમ, એ લાલ કાસિમ, પ્યારો કાસિમ એક નનકડો કાગળમાં એક વસ્તુ લઈ છે. એ તારા જમણા બાજુ ઉપર બાંધી લે છે. વાંચે નહીં, પણ જ્યારે તારા ઉપર એક મોટી મુસીબત આવે, એક મોટી માંગણી હોય, મોટી મુસીબત હોય, એ મુસીબતમાં તું આ કાગળિયો, આ તાવીઝ ખોલજે, એ તારી મુસીબતને ખતમ કરી નાખશે ઇન્શાઅલ્લાહ. જનાબ કાસિમ કરબલા સુધી પહોંચે છે. યતીમ ઇમામ હસન મુશ્તબા શબ આશુર એક ખૈમામાં બધાય અંસાર જમા થયા હતા અને મૌલાએ મઝલૂમ ખુતબા પડતા હતા. જનાબ કાસિમ 13 વર્ષનો હતો. તમે જો કેવી અઝીમ અને મહાન શખ્સિયત છે કે હું મોટાઓ સાથે નહીં બસું, પછવાડે બેસે છે. બધાય મોટા છે, હું તો નનકડો છું, હું તો બચ્ચો છું, પછવાડે બેસે છે. ઇમામ હુસૈન ખુતબા પડવા બાદ બધાને કહે છે કે કાલે તમે બધાય શહીદ થઈ જાશો. એના મોર ઇમામ હુસૈન અસહાબને કહે છે તમે મારી બયાત કરી રહ્યા છો, હું તમને આઝાદ કરું છું. રાતનો મોકો છે, તમે નીકળી જાઓ. આ લોકોનું કામ મારા સાથે છે, તમારા સાથે નથી. જનાબ કાસિમ પછવાડે બેઠા છે, આગળ નથી આવતા, સિર્ફ માથું ફેરાવે છે કે આ સહાબી શું કહે છે, ઓલો નસીર શું કહે છે, ઓલો હાશિમી શું કહે છે. છેલ્લે મૌલા કહે છે બધાય શહીદ થઈ જશે. જનાબ કાસિમના દિલમાં એમ થાય છે કે આ આકા મારા ચચા તો કીધા કે બધાય કાલે શહીદ થઈ જશે, પણ શાયદ મારા ચચાનું મકસદ એ હતું કે જેટલા મોટા લોકો છે, જે બાલિગ છે, એ લોકો શહીદ થશે. શું મારો હારો બી આવશે? આગળ વધે છે કે છે ચચા જાન તમે કીધા કે બધાય શહીદ થઈ જશે, તો આ નસીબ, શહાદતનો નસીબ મને બી મળશે. તો ચચા કહે છે એ કાસિમ, હું તને એક સવાલ કરીશ, વો કૈફલ મૌત ઇંદક, તારા નજદીક મોત શું છે, કેવું છે? જનાબ કાસિમ કહે છે એ ચચા અહલા મિન અસર, તમારો પર જાન કુરબાન કરવો એટલે આ મથી બી વધારે મીઠું છે. જ્યારે એ જવાબ સાંભળે છે કે છે સાંભળ લાડલો કાસિમ, સિર્ફ તું નહીં બલકે અલી અસગર भी કાલે શહીદ થઈ જશે. આ નૌજવાન હાશમીને ગેરત ચડે છે કે છે ચચા શું આ દુશ્મનો ખૈબર તરફ પહોંચી જશે? અયસિલુન ઇલા ખિયામ, કે અસગરને શહીદ કરવામાં આવે, ખૈબર સુધી પહોંચી જશે. રોઝ આશુર જનાબ કાસિમને ખબર હતી કે મને બી શહાદત નસીબ થશે. મૌલા પાસે જાય છે, ચચા મને રજા મળશે, ક્યારે મને રજા આપશો? પણ મૌલા રજા નહોતા આપતા, કહેતા હતા કાસિમ તું તો ભાઈની નિશાની છો, ભાઈની યાદગીરી છો. એ કાસિમ જ્યારે હું તને જોઉં છું મને મારા ભૈયા હસન મુશ્તબાની ખુશ્બુ આવે છે. કેમ તને રજા આપી શકું? તું મારા શહીદ ભાઈનો અમાનત છો. કેટલી ફરે રજા માંગે છે, રજા નથી મળતી. એક જગા બેસે છે, રંગીન
માથા ગોઠણ ઉપર રાખે છે, પછી યાદ આવે છે કે મારા બાપા જ્યારે આ ઝેર એના બદનમાં ફેલાઈ ગયું હતું, મને કે એ કાસિમ આ તાવીઝ તારા બાજુમાં રાખ, અને જ્યારે મુસીબત આવે આ તાવીઝને ખોલ છે, ખુશ થાય છે, તાવીઝને ખોલે છે, બાપનું પત્રને બોસો લે છે અને જોઈ છે, એમાં લખેલું છે કાસિમ અગર કરબલા સુધી પહોંચી જા અને તારા ચચા હુસેન ગરીબ થઈ જાય એની નુસરત કરજે અને તારી જાન એના ઉપર બરબાદ કરી નાખજે. ખુશ થાય છે, આ તાવીઝનો ચૂમે છે, ઇમામ પાસે જાય છે કે છે મૌલા મારા બાબા ઇજાઝત આપ્યા છે, પત્રને તાવીઝ આપે છે. ઇમામ હુસૈન મઝલૂમ એ કાગળને જોઈ છે, રોય છે. ઇમામ હસન મુશ્તબા યાદ આવે છે, એ કાગળને ચૂમે છે કે છે કાસિમ તૈયાર થાય. હજી બાલિગ નહોતો, નવજવાન હતો. ઓલી ટોપીથી લડાઈની છે એના માથા ચકલી ના હોય, એક ઇમામો બાંધે છે. લડાઈના સામાન મોટા હતા, કાસિમ માટે મુમકિન નહોતું, જેમ તેમ મક્તલ તરફ જાય છે. ભલે કે જનાબ કાસિમ નનકડા હતા, પણ કેટલા લોકોને જહન્નમ વાસિલ કરે છે, જ્યાર સુધી કે એક લઈન આવે છે અને તલવારથી જનાબ કાસિમના સર ઉપર એની ઝરબત મારે છે. જનાબ કાસિમ જવાન 13 વર્ષનો જમીન ઉપર પડે છે અને ચચાને બોલાવે છે, યા અમ્મા અદરકની. ઇમામ મઝલૂમ દોડે છે અને મક્તલ તરફ જાય છે. ઇમામ હસનનો યતીમને જોઈ છે કે છે એ કાસિમ યઉઝુ અલા અમ્મિક, કેટલો દુઃખ છે તારા ચચાના દિલમાં. જ્યારે કાસિમ એને બોલાવે છે તો નથી આવી શકતા, અને જ્યારે આવી શકતા તો કાંઈ નથી કરી શકતા. જનાબેલા કાસિમના લાશાને છાતી ઉપર લઈ રાખે છે અને હૈમા તરફ. રિવાયત કહે છે કે જનાબ કાસિમના પગ જે છે એ જમીન ઉપર ઘસરતા હતા. وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون